کٹر منافق دینی بھائی نام ہے ہمارا۔ سبھی دوستوں کو میرا آداب، نمستے، ست سری اکال۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک رہنا بھی چاہیے۔ تو ایک ایک جو بات ہے جو خاص کر اپنے انڈیا میں بہت بولی جاتی ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا، جس کو کہ کرما کا سدھانت بھی بولتے ہیں۔ حالانکہ میں کرما کے سدھانت میں کچھ حد تک تو بلیو کرتا ہوں، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ پھر میں اپنی بات کرنے یہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ میں یہاں بات کرنے بیٹھا ہوں مفتی فضل ہمدرد کی۔ جی ہاں دوستو، مفتی فضل ہمدرد، یہ چہرہ ہے مفتی فضل ہمدرد کا۔ دھیان سے دیکھ لیجیے آپ ان کو۔ انہوں نے آج سے لگ بھگ 1.5 سال کے آس پاس، شاید 1.5 سال پہلے، 1.5 سال 2 سال ہوا ہوگا، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، انہوں نے ساحل بھائی کا چہرہ لیک کیا تھا، پرائیویسی لیک کی تھی کہ ہاں جی یہ ہے وہ شخص، یہ نام ہے، یہ شکل ہے۔ دیکھیے، اس امید میں کہ مسلمان ان کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ پرائیویسی کا ڈاٹا جو ہے وہ ایک انڈین بندے نے ہی دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے سر عام جو انجام دیا تھا، یہ دیا تھا مفتی فضل ہمدرد نے، جو لوگوں کے سامنے رکھا تھا اس چہرے کو، وہ مفتی فضل ہمدرد نے رکھا تھا۔ وہ پرائیویسی انڈیا سے بھی لیک کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ یہ تھا کہ بھائی پرائیویسی لیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک مارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا سے اگر پرائیویسی لیک کی جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی لیک کرنے والے کے اوپر معاملہ بیٹھتا ہے۔ تو یہ کام اس لیے کیا گیا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان کے بندے پہ انڈیا کا قانون کیسے لاگو ہوگا، خاص کر جو وہ پاکستان میں ہی ہے۔ اگر وہ انڈیا میں ہوتا تو لاگو ہو جاتا۔ جب کوئی بندہ انڈیا کے دائرے سے باہر ہے، اس پہ انڈین قانون کہاں سے لاگو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پرائیویسی لیک کر دی گئی اس امید میں کہ ساحل بھائی کو پیل پال کے نیپال پہنچا دے گی پبلک، مسلم عوام، یعنی ان کو ٹھکانے لگا دے گی۔ اب اس کے الٹ ہوا کیا؟ جس دن انہوں نے یہ کام کیا، ان کے ساتھ اور بھی گرگٹ مان یونین کے ممبرز بھی شامل تھے، لیکن چونکہ زیادہ تر وہ انڈیا سے تھے، اس لیے کوئی سامنے نہیں آیا، لیکن یہ انہی گروپ میں تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تب سے لے کے آج تک میرے خیال میں شاید 3 جان لیوا حملے ان پہ ہو چکے ہیں، جس میں کہ یہ ایک تازہ حملہ ابھی 2-4 دن پہلے کا ہے۔ ان پہ جان لیوا حملے ہو چکے ہیں۔ یہ طرح سے دوسرے کے لیے گڈھا کھودنے، خود کے لیے کنواں تیار ہو گیا ان کے لیے، جس میں کہ یہ ان کو 2-3 بار ڈھکیلنے کی کوشش ہو چکی ہے ان کے ہی لوگوں کے دوارا۔ اور جو ان کے دوست تھے گرگٹ مار یونین کے ممبر، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، کیسر احمد رضا، عامر، جتنے بھی لوگ تھے، عاصم افتخار، مفتی منہاج، جتنے بھی لوگ تھے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولتا ہے جب بھی ان پہ جان لیوا حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم ان کی کمیونٹی پوسٹ پڑھتے ہیں، مزہ آئے گا۔ کمیونٹی پوسٹ ان کی، جی ہاں دوستو، یہ فوٹوز بھی دیکھ لیجئے، یہ انہی کی فوٹوز ہے۔ ماشاءاللہ مفتی سے فرٹیچر بنا دیا گیا ہے ان کو، نون مسلمز کے ذریعے نہیں، مسلمز کے ہی ذریعے، ٹھیک ہے۔ یہ کام نون مسلمز نے نہیں کیا ہے۔ چاہیے جی، اردو میں ہے کمیونٹی پوسٹ اور انگلش میں ہے، لیکن کیونکہ انگلش ہماری خود مضبوط نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے اردو میں۔ کل کچھ شر پسندوں کی جانب سے جان لیوا حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ 5 دن پہلے کمیونٹی پوسٹ ہے یہ، یعنی 6 دن پہلے یہ اٹیک ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ گلے پر بلیڈ چلانے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ وہ ناکام و نامراد ہوئے، الحمدللہ وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ کب تک بھائی؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی نہ کبھی تو بقرعید آ ہی جائے گی۔ ویسے اس باتوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن جو انہوں نے حرکتیں کی تھی، حالانکہ میں خود بھی چاہوں گا بھیا کہ تمہارے اوپر گرہن لگ چکا ہے، تم چھوڑ دو پاکستان، ورنہ پاکستان والے تم کو دنیا چھڑوا دیں گے۔ تیسری ہے، میں شاید کنفرم نہیں ہوں، 2 بار کو تو مجھے پتا ہے، بیچ میں شاید کوئی مجھے بتا رہا تھا ایک بار اور شاید اٹیک ہوا ہے، دوسری پکڑ دیتے ہیں۔
दूसरी बार आपका दुनिया से बाहर जाने का टिकट काटने की कोशिश हो चुकी है। या अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बातें नहीं काम आएँगी भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, मुस्लिम्स के ही हाथों। अरे आप सबको छोड़ दीजिए यार, आपके जो चारों खलीफे थे, जिसे खुलफाए राशिदून बोला जाता है, ठीक है? उमर, अबू बकर, अब्बास, अली, इसमें अबू बकर का तो मैं मुहर्रम नहीं हूँ, लेकिन उमर, अली, उस्मान, उनकी मौत कैसे हुई? आप जो बोलते हैं अली मौला, हुसैन मौला, मौला हसन, इनकी मौत कैसे हुई? किसने मारा इनको? हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ से रफ़ा-दफ़ा होने की तैयारी करिए हज़रत। पाकिस्तान से हटिए अगर जान बचानी है तो। आप दूसरे की जान को मुस्लिम्स के हाथों खतरे में डालने चले थे। इस टाइम आपकी खुद की जान के लाले पड़े हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। जब तक ज़िंदगी है कुरान और अहले बैत की तालीमात का प्रचार करता रहूँगा। मोहब्बत, इंसानियत, अमन का पैगाम बयान होता रहेगा, जब तक ज़िंदगी है। अच्छा, जिन लोगों को ये पैगाम ना पसंद हो तो? अच्छा, ये भी आप मुझे बता दो यार, वो कौन लोग हैं जिनको आपका मोहब्बत, इंसानियत और अमन का पैगाम पसंद नहीं आ रहा है? कौन है वो लोग जो इस वजह से आप पे अटैक कर रहे हैं? भाई हमने भी आपसे डिबेट की थी और भी एक मुस्लिम से आपसे डिबेट्स की थी। कोई आपको गाली तो नहीं दे रहा था, कोई आपको जान से मारने के लिए आपका एड्रेस तो नहीं पूछ रहा था, कोई तरीके तो नहीं लगा रहा था, किसने तो ये तो नहीं बोला कि चलो एक बार को आप ये बोल दो कि हाँ भाई ठीक है मैं पाकिस्तान में हूँ तो कोई मुझे कैसे मार देगा। क्या किसी ने आपसे ये बोला कि दम हो तो इंडिया में आते यही खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला। ये मंशा को ज़ाहिर करता है, ये नीयत को ज़ाहिर करता है कि चूँकि मैं पाकिस्तान में हूँ इसलिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इंडिया में आऊँगा तो ये लोग मेरे को जान से मार देंगे। लेकिन क्या किसी एक मुस्लिम ने आपको ऐसा बोला? नहीं बोला। आप पे कौन अटैक कर रहा है? कौन है जिनको आपका अमन का पैगाम, इंसानियत का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम पसंद नहीं आ रहा है? और इस पे आपके गिरगिट मार यूनियन के मेंबर्स मुफ्ती यासीन अली मलवाजदी वगैरह क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? हुँ? अच्छा जी। तकफ़ीरी सिर्फ़ मेरे नहीं हर मज़हब व इंसान के दुश्मन हैं। इंशाअल्लाह कानूनी कार्रवाई भी होगी। कर लो कानूनी कार्रवाई। भाई इस टाइम पाकिस्तान में अभी आप सुन्नी से शिया हो चुके हैं। पाकिस्तान में कितनी सुनवाई है भाई शियाओं की? हुँ? आप कानूनी कार्रवाई करोगे, कर लो। बेहतर यही होगा कि अगर आप भाई तबलीग के बहाने, किसी बहाने अगर मुल्क छोड़ सके तो छोड़ दें और मुल्क छोड़ने के साथ-साथ इस खतरनाक रिलीजन, इस खतरनाक मज़हब को भी छोड़ दें। ठीक है? आपको ये फ़िरका वाला नहीं मारेगा तो दूसरा फ़िरका वाला मारेगा। वो नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। मरना हो सकता है आपकी किस्मत में फिक्स हो चुका हो क्योंकि आप पे ऑलरेडी 2-3 बार अटैक हो चुके हैं। ठीक है? तो और अभी भी आप इसी रिलीजन को लेके आप मोहब्बत, इंसानियत, अमन का पैगाम फैलाने की बात कर रहे हो। भाई ये नहीं है। ये इस्लाम इंसानियत, मोहब्बत, अमन के लिए है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? हम किसी को अगर मास्टर जी बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि यार हो सकता है ये बच्चों को पढ़ा रहा होगा इसलिए इसे मास्टर जी बोला जा रहा है। नहीं भाई, हो सकता है वो दर्जी हो। हैं? मास्टर बोला जा रहा है। आप लोगों ने बेवजह ये झूठ का पुलिंदा इस्लाम के सिर पे बाँध रखा है कि इस्लाम मोहब्बत, इंसानियत, अमन का मज़हब है। ये झूठ आपको ही भारी पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। सुधर जाओ वक़्त रहते और ये चीज़ सभी मुस्लिम्स पे लागू होती है। भाई ये कहीं से लेके कहीं तक भी इंसानियत, मोहब्बत इन सब का पैगाम देने वाला मज़हब नहीं है ये। ठीक है? आपको नुकसान आपके लोग ही पहुँचाएँगे। आप फिर ये बोलोगे ओ जी वहाँ से लिंचिंग हो गई है वो भाई वो सब चीज़ें ठीक है, गलत हो रहा बहुत जगह हो रहा, बहुत तरीके से हो रहा है। लेकिन जो आपके ही लोग आपके मज़हब की वज़ह से मार रहे हैं, उस पे क्या कहोगे आप? क्या सोचोगे और कब सोचोगे और कब कहोगे? तो ज़रा इन चीज़ों पे हमारे मुस्लिम भाई सोचें, सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब भी सोचें, इनसे बातचीत होती थी, पहले तो ख़ैर बातचीत भी नहीं होती वरना मैं ये मशवरा इनको ज़रूर देता। ठीक है? चलिए जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
اگر آپ فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند، وندے ماترم. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ.